ये एंटर किया जाता है तो उस दियां तस्वीरां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। मैं एक बार फिर तो रुख करदा नितिन अंतल मेरे सहयोगी इस समय फोन लाइन ते साडे नाल ने। नितिन, क्या कुछ आपके पास इस समय अपडेट है? नितिन जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो किसान हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। फिलहाल आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे थे उनको रोक दिया गया है। किसान का जत्था जो पीछे रुका था वो आगे आ चुका है और जो NH-44 पर फिलहाल 10 से 15 किलोमीटर में सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, जिसके बाद NH-44 है वो बिल्कुल जाम हो चुका है। कोई भी गाड़ी आगे पीछे नहीं आ जा रही है। हजारों की तादाद में किसान एकत्रित हो चुके हैं, लेकिन अब किसानों के जो संगठित प्रधान है वो ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे अभी ना जाने दिया जाए, क्योंकि जो पानीपत जो किसान थे वो कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो लाइन है ट्रैक्टरों की वो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, जिसके चलते वो पैदल ही अब आगे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसके पास भी जो हथियार जरूर है, 4 लेयर जो है उन्होंने बनाए जरूर हैं, लेकिन किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। दोनों तरफ जो माहौल दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले रोक दिए हैं, दूसरी तरफ जो किसान है वो अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी नितिन, ये भी जानना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अभी जो आंसू गैस टीयर गैस है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। देखिए, सवाल यह है कि क्या बातचीत की इसको कोशिश कहा जाए, क्या बातचीत दोनों पक्षों में हो सकती है? क्या दिल्ली पुलिस और दूसरी तरफ जो किसान संगठन है जो इस समय सिंगू बॉर्डर पर है, क्या उनके बीच कोई बातचीत हो रही है या होने के संकेत मिल रहे हैं इस समय आपको? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह किसान संगठन आगे बढ़े और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से किसान भी रुक चुके हैं और पुलिस भी रुक चुकी है। संकेत जरूर हैं, क्योंकि जो पीछे अभी जो जत्थे वो आने वाले थे, लेकिन अब वो पीछे लंबा जाम होने के कारण पीछे से पैदल आगे आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो पंजाब से जत्था जो सबसे पहले सिंगू बॉर्डर पर पहुंचा है उनका अब ये कहना जो रुकना है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी अधिकारी आके किसानों से बातचीत करने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन संकेत एक जरूर है कि बातचीत हो सकती है। लेकिन स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण ही बनी हुई है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो है आंसू गैस के जो गोले हैं वो डालकर जो दिल्ली पुलिस खड़ी हुई है। फिलहाल वो तैयारी उनकी ये है कि अगर किसान आगे एक कदम भी बढ़ते हैं तो उस तरफ से वो आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, और दूसरी टीम को भी तैनाती आगे कर दी गई है। अगर किसान नहीं मानते हैं तो हालात ये हो सकते हैं कि बल का प्रयोग भी दिल्ली पुलिस यहाँ करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को चिंता की लकीरें दिखाई जरूर दे रही। जो आला अधिकारी हैं वो अपने अधिकारियों से ऊपर बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों को जो अपील ही कर रहे हैं कि आप पीछे हटे, दिल्ली की तरफ ना आए। लेकिन किसान अब आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अब जो किसान है वो जो संगठन है वो इनके आगे शामिल हो रहे हैं और एक ही अपील कर रहे हैं कि फिलहाल आगे ना जाएं, हम आगे अब एक साथ ही बढ़ेंगे। जी नितिन, मैं ये भी हरियाणा पुलिस की भूमिका समझना चाहूंगा। इस समय दिल्ली बॉर्डर के ऊपर हरियाणा पुलिस की कोई भूमिका नजर आ रही है या नहीं? जी बिल्कुल, जिस समय हमारी मौजूदगी है वो सिंगू बॉर्डर है, वहां पर हरियाणा पुलिस की कोई बैरिकेडिंग फिलहाल नहीं है। सिर्फ दिल्ली पुलिस के हाथ में चार्ज है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के दावे तो थे कि हम किसानों को दिल्ली में नहीं जाने देंगे, लेकिन किसानों के सामने हरियाणा पुलिस और उनके दावे नतमस्तक होते दिखाई दिए और किसान लगातार उनकी बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ते रहे। हल्दाना बॉर्डर पर यह अंदाजा लगाया जा रहा था, क्योंकि 3 लेयर वहां पर लगाई गई थी, आगे कैंटर लगाए गए, जीडी रोड को भी खोदा गया, उसके बाद जो पत्थर भी लगाए गए, क्रेन भी लगाई गई, ट्रकों का लंबा जाम भी लगाया गया। लेकिन किसानों के हौसलों के सामने हरियाणा पुलिस घुटने टेक गई और फिलहाल जो किसानों के जत्थे हैं वो दिल्ली में प्रवेश करने ही वाले। लेकिन अब जो सिंगू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस है वो पर खड़ी हुई है और जो किसान है वो भी दूसरी तरफ खड़े हैं। जी बिल्कुल, तो इस समय नितिन शुक्रिया, फिलहाल ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਕਾਫਿਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਫਿਲਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਤੋਂ 4 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 25 ਜਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੁਝ ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਰਵਾਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 6 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ BKU ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੈਨਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਵੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਿਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਬੁਲੇਟਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਇਹ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਲੇਅਰ 3 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿਰਸਾ ਬਾਰਡਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 11-11:30 ਵਜੇ ਮੂਵ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਹੀਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦੂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫਿਲੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਖਨੌਰੀ ਤੇ मैं खुद मौजूद हूं। अपडेट तो हर एक दवांगा, सीधा रुक कर लेना नितिन अंतिलदा। नितिन, क्या कुछ आपके पास जानकारी वहां पर इस समय दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के ऊपर? नितिन, ठीक है, कोशिश करांगे कि ਅਸੀਂ ਨਿਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੱਦ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ 250 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਰਵਾਣਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। बिल्कुल गौरव, इस वेले किसानों ने दिल्ली दस्तक देती और मैं दिल्ली संधू बॉर्डर से मौजूद हाँ। दिल्ली संधू बॉर्डर ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। तमाम ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। दिल्ली एंटर कर चुके हो, बॉर्डर पे एंटर कर चुके हो और अगे पुलिस ने दस्तक दी हुई, अगली प्लानिंग की है? देखो पिछले दिन जिन्ने हरियाणा बॉर्डर ला जो तोड़ के आ गए हैं, आ गया दिल्ली वाला कुंडली बॉर्डर आ, ये भी असं जिन्ने किसान इतने साढ़े पिछे आ रहे हैं, कुछ इतने पहुँच गए हैं। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਘਾਤਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਾਰੂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 70% ਲੋਕ ਕਹਾਣ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੰਦੀਪ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? करेंगे जी, हाँ करेंगे, खेल खड़े होगा। हाँ तो लगता है केंद्र सरकार गल मनेगी, क्योंकि खेतीबाड़ी मंत्री कह रहे कि चर्चा कर लो, चर्चा करने लिए ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। चार वाली चर्चा कर रही है हमें। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੰਦੀਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ तमाम बैरीगेडिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਸਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੇਗੀ? ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਬੈਰੀਅਲ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਖ ਲੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਘਰੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਰੱਖ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੈਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ में भी ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਿਆਰ। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਆਏ हैं, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है, लेकर आया सब कुछ। ਹਾਂਜੀ जेल झंडा लेके जाएंगे ही जाएंगे जी, कोई बात नहीं। बिल्कुल जेल। डर नहीं लगता कि जिस तरीके नारा हमको क्या रहा, कई बार जेल कटा है। ਚਾਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋ हमको डर नहीं आ रहा, कोई जो कहेगा। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਸੱਦਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਦ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕਾਊ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਕਾਊ ਲਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆ, 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਿਕਾਊ ਲਾਤੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਧੱਕੇ ਤੇ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਆਮ ਜਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫਤਿਹ ਮੈਦਾਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾੜੀ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਕੰਮ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਹਿਣ।
ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਗੌਰਵ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੋਭੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, तमाम ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘੁਮਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਕੁਝ ਛੱਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਆਪਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲਜ ਰੱਖੋ, ਸਕੂਲ ਰੱਖੋ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਅੱਡੇ ਦਿੱਲੀ ਲਗਾ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸੰਦੀਪ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਸਿਲੰਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਕਰਾਓਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ? ਮੰਨੇਗੀ ਜੀ, ਮੰਨੂਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੌਰਵ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ तमाम किसान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੂਗੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ। ਘਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਨੇ?
ਗਲਤ ਆ ਜੀ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਈਓ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ। ਜਦ ਐਮਐਸਪੀ ਮਰ ਗਈ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਖੱਤ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ 3 ਦਸੰਬਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਕੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਮੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ। ਕਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਰਦੇ ਆ ਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ। ਮਨਾਉਂਗੇ ਜੀ, ਮਨਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ? ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਲੰਬਾ ਅਸੀਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਿੰਡੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, तमाम ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਅੱਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਏ ਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, SBS ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ, 3 ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਨਿਊਜ਼